सर क्या बना है? ابھی بن جائے گا پلیز رکے ہم آپ کے ساتھ دامن دیں جس طرح آپ کہیں گے لیکن 2 منٹ رکے یہ کراؤڈ نہیں نکلے یہ تھوڑا سا کراؤڈ ہے آپ ان کو کہیں گے تھوڑا سا ڈاؤن کریں یار تھوڑا پیچھے ہو جائے اب اگر یہ لاٹھی آپ کے رکھیں گے تو لاٹھی سکھانے کا وقت ہوا ہے لیکن ریاست کے گوشت کے ناخن لے ان کو خرجنی کی طرف مت کریں اور ایک کال کی دیر ہے کہ ملک میں وہ کشت خون ہوگا تباہی و بربادی ہوگی بعد آ جاؤ یہ پولیس کو جو تم بے توقیر کر رہے ہو اداروں کو بے توقیر کر رہے ہو پارلیمان میں گھس رہے ہو اور یہ جو تم نے مقدمہ بنایا ہے سنجانی کا کہ ہم نے پستولیں لی کپڑے پاڑے آئی جی کو شرم آنی چاہیے پولیس جیسے سروس کی پی ایس پی سے تمہارا تعلق ہے اور کرتوت تمہارے دلالوں جیسے ہیں اور پھر یہ جو مجسٹریٹ جو اس میں مدعی بنا ہوا ہے تمہیں مجسٹریٹ کہنا مجسٹریٹ کی توہین ہے اور سب سے بڑا گلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوتے ہوئے پولیس گردی ہو رہی ہے اسلام آباد میں اور آپ نے دیکھا پارلیمان سے نکل رہے ہیں صبح انہوں نے پرچہ کیا ایف آئی آر نہیں تھا اور گرفتاری کر لی آرام سے کوئی بھی بندہ نہیں ہے ٹھیک ہے آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 10 سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 سمنے صاحبان اریسٹ ہو گئے میں خود باہر آیا تھا میں نے گرفتاری دینی تھی ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے نہ کرتے ہیں میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو صرف ظلم کی خاطر ایف آئی آر کیسز نہ ہو کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نپری تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے اس کے بعد ہمارے 10 سمنے صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے اس مرتبہ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پہ آئے گی اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا میں ایک بات واضح کروں سختیاں ہمارے ساتھ ہوئیں ہمارے ماؤں بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا ہمارے چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے ہمارے بزنس تباہ ہوئے لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا ہمارے الیکشن رزلٹ کو تبدیل کیا گیا لیکن ہم ڈرنے پہ نہیں گئے ہم
बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़दुकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाजे करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए ऐसे कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। NRO हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। ये बताइएगा कि PTI की जानिब से जलसा लाहौर में किया जाएगा, कैसी तैयारियां? आपके वज़ीर-ए-आला KPK ने बोला हमारा अगला जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से? देखिए, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफे लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम उसूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, न अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं। देखें, नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक
جو جرنلسٹ سے ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرت تھی جرنلسٹ سے ریلیٹڈ. پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹرمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی ہے. تھینک یو سو مچ.